बोटाद पुलिस पर गंभीर आरोप। 17 वर्षीय मुस्लिम नाबालिग की पिटाई का मामला, एफआईआर दर्ज करने में 25 दिन की देरी। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात के बोटाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 17 वर्षीय मुस्लिम नाबालिग को चोरी के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया और परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने युवक को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी हालत बिगड़ गई। मामला कैसे शुरू हुआ? 19 अगस्त को बोटाद से एक नाबालिग मुस्लिम नाबालिग को बोटाद पुलिस ने चोरी के संदेह में पकड़ा। परिजनों का कहना है कि पुलिस थाने में उसके साथ बर्बर मारपीट की गई। नाबालिग की हालत बिगड़ने पर पुलिस ने उसे बोटाद के एक प्राइवेट दवाखाने में भर्ती करवाया। जब वहां सुधार नहीं हुआ तो दूसरे क्लिनिक ले जाया गया। हालत लगातार बिगड़ती रही तो आखिरकार अहमदाबाद रेफर करना पड़ा। सवालों के घेरे में पुलिस। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 19 अगस्त को हुई घटना के बावजूद 13 सितंबर की सुबह तक पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। लगभग 25 दिन तक मामला दबाकर रखा गया। स्थानीय समाज और परिजनों का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर कार्रवाई से बचती रही। नेताओं की सक्रियता से खुला मामला। लगातार संघर्ष और कई नेताओं ने सड़क पर उतरकर आवाज उठाई। जिग्नेश मेवाणी एमएलए, उमेश मकवाना एमएलए, इमरान खेड़ावाला एमएलए, गुजरात कांग्रेस नेता गयासुद्दीन शेख, माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुजाहिद नफीस, एएमसी के विपक्षी नेता शहजाद खान पठान। इन नेताओं ने लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मीडिया और समाज के सामने पुलिस की लापरवाही को उजागर किया। आखिरकार दबाव इतना बढ़ा कि पुलिस को पुलिस के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करनी पड़ी। समाज का गुस्सा। ये घटना सिर्फ बोटाद ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों का कहना है कि एफआईआर दर्ज करने में 25 दिन की देरी न्याय व्यवस्था का मजाक है। अल्पसंख्यक समाज में गुस्सा है कि क्या नाबालिग बच्चों के साथ भी पुलिस इतनी बेरहमी दिखा सकती है। क्या गरीब और कमजोर तबकों को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा नेताओं और संगठनों के दबाव की जरूरत पड़ेगी? आगे क्या होगा? अब सबकी निगाहें गुजरात पुलिस और सरकार पर हैं कि इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। क्या पीड़ित को इंसाफ मिलेगा या यह मामला भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? જેના મા બાપ પણ નથી, મા બાપ વગરનો દીકરો અને કદાચ એણે ચોરી કરી હશે એવી શંકાના આધારે દિવસો સુધી બોટાદ પોલીસ 17 વર્ષના આર્યન નામના એક યુવાનને, એક કિશોરને જાણે ગેંગસ્ટર હોય, કોઈ બહુ જ મોટો ક્રિમિનલ હોય એવી ક્રૂરતા આચરીને મારે એ આર્યનને હું હમણાં મળીને આવ્યો। એની પરિસ્થિતિ બહુ જ ખરાબ મને લાગી। એની કિડનીને ગંભીર નુકસાન થયું છે। એણે કહ્યું કે જિગ્નેશભાઈ આખી રાત 4-5 દિવસ સુધી આખી રાત મને માર્યો છે। મને કીધું ચોરીનો ગુનો કબૂલ કર કે મેં ચોરી નથી કરી, કે મારા બંને પગ દોરડાથી બાંધી બંને પગ પહોળા કરીને ખતરનાક ગુંડાઓને પોલીસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની કસ્ટડીમાં મારતી હોય, 3rd ડિગ્રી ટોર્ચર આપતી હોય એવું 3rd ડિગ્રી ટોર્ચર બોટાદ પોલીસે આ 16 વર્ષના આર્યન નામના આપણા ગુજરાતના દીકરાને આપ્યું। એના ગુપ્તાંગ વિશે બહુ ગંદી મીડિયા સમક્ષ ન કહી શકાય, ધાર્મિક લાગણી ઉશ્કેરાય એવી બહુ જ ગંદા પ્રકારની કોમેન્ટ્સ કરી। અને હદ તો એ છે કે દિવસો સુધી આટલો બેરહેમીપૂર્વક પોલીસે કસ્ટડીમાં માર્યા પછી, એનો જીવ લેવાની કોશિશ કર્યા પછી, 3rd ડિગ્રી ટોર્ચર આપ્યા પછી જે બોટાદ પોલીસ જાયડસમાં એને દાખલ કરાવે છે, એ જાયડસ હોસ્પિટલને અંધારામાં રાખીને એમએલસી કેસમાં એવું લગાવે છે કે કોઈ જંતુ કરડ્યું હતું। જંતુ કરવાડાના કારણે શરીરમાં કેવું ઈજા પહોંચે અને બેફામ પોલીસે માર્યો હોય, એના ચાઠા, એના દાગ, એના નિશાન, એના ઉજરડા કેવા હોય એ સામાન્ય માણસને પણ સમજાય। હદ તો એ છે કે આર્યને હમણાં મેં મુલાકાત કરી ત્યારે મને એવું કહ્યું કે રાત્રે 2:30 વાગે હજી પણ પોલીસના માણસો આવીને મોં ખોલીશ, ફરિયાદ કરીશ, કેસ દાખલ કરીશ તો તને મારી નાખીશું, તારું મર્ડર કરીશું, આવું કે જે 16 વર્ષના છોકરાને મીડિયામાં પ્રકરણ ઉજાગર થયા પછી 2 દિવસ પૂર્વે ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને
મેં રજૂઆત કરી, રૂબરૂ મળીને આવ્યો, ડિટેલમાં એમને કહ્યું કે આને ગુપ્તાંગમાં માર્યું છે અને બેરહેમીપૂર્વક માર્યો છે, કસ્ટોડિયલ ટોર્ચર કર્યું છે, એનો વાંક હતો નતો, ચોરી કરી હતી નથી કરી એ તો ટ્રાયલ કોર્ટ સાબિત કરશે. પણ આવી રીતે 17 વર્ષના માસૂમ યુવાનને જે બોટાદની પોલીસ, ગુજરાતની પોલીસ આવી રીતે બેફામ મારે છે, એમની ચરબી નેતાઓ, ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ અને પૂંજીપતિ કોર્પોરેટ કંપનીના માલિકોની સામે ચરબી કેમ નથી દેખાડતા એ પણ મને સવાલ થઈ રહ્યો છે. અમે ઓલરેડી સુપ્રીમ કોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરી દીધી છે. બોટાદના એસપી સાથે મારી છેલ્લા 4 દિવસમાં 5 વખત વાત થઈ, આઈજી સાથે વાત થઈ, રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને મળીને આવ્યો, એડિશનલ ચીફ સેક્રેટરી હોમ મિસ્ટર મનોજ દાસ સાથે પણ વાત થઈ. આટલો સ્પષ્ટ કેસ છે, દીકરો ફરિયાદ આપવા તૈયાર છે, કહી ચૂક્યો છે, કહી રહ્યો છે કે મને માર્યો, આખી રાત માર્યો, 3rd ડિગ્રી ટોર્ચર આપ્યું. આટલું સ્પષ્ટ કહેવા છતાં રાજ્યની સરકાર ગુનો દાખલ નથી કરતી. એટલે પીડિત પરિવાર વતી સુપ્રીમ કોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરી છે અને મોટાભાગે આવતા સોમવારે એની સુનાવણી છે. હું અપેક્ષા રાખું છું કે સુપ્રીમ કોર્ટ ન્યાય આપે. હું ઈચ્છું છું કે સુપ્રીમ કોર્ટના સુપરવિઝન અને મોનિટરિંગ હેઠળ એક એસઆઈટી નું ગઠન થાય અને જે પણ કસૂરવાર પોલીસ કર્મીઓ છે એની સામે એફઆઈઆર નોંધી, સસ્પેન્ડ કરી, જેલના સળિયા પાછળ મોકલી એમના પણ રિમાન્ડ માંગવામાં આવે તો એમને કદાચ ખબર પડે કે ગુજરાતના કે દેશના કોઈ ગરીબ માણસને જે દીકરો અનાથ જેવો છે, અનાથ તો નહીં કહું, એની બહેનો છે, બીજા સગા છે, માફ કરજો, પણ જે દીકરાના મા બાપ નથી એવા દીકરાને આવી રીતે બેફામ જે પોલીસે માર્યો એ પોલીસને આકરામાં આકરી સજા થવી જોઈએ, જેથી ફરી ગુજરાતમાં આવું કોઈ કરવાની, આવા કૃત્યને અંજામ આપવાની કોઈ હિંમત ના કરે. તેના ઘરેથી પણ 50,000 રૂપિયા લઈ જવાની છોકરાએ કબૂલાત કરી છે અને એના પરિવારવાળાનો આક્ષેપ છે કે ઘરે આવીને પણ પોલીસ પૈસા પણ લઈ ગઈ છે અને ઘરે પણ બિલકુલ. તો પોલીસની સામે આમાં લૂંટનો કેસ દાખલ થવો જોઈએ. એકથી વધારે પોલીસના માણસો જઈને આ કૃત્ય કર્યું હોય તો ક્રિમિનલ કોન્સ્પિરસી કહેવાય. અને અહીંયા અમે ઝાયડસના સત્તાધીશોને પણ કહ્યું કે મોબાઈલની અંદર ના જતા આવી બધી તમે ચોકસાઈ રાખો છો તો રાત્રે 2 વાગે પોલીસના કોન્સ્ટેબલો ઘૂસીને ધમકી આપે છે ત્યારે તમારી ચોકસાઈ ક્યાં જતી રહી છે? ઝાયડસની ક્રેડિબિલિટી પર પણ સવાલ ઉભો થશે. આમાં આવી કોર્પોરેટ હોસ્પિટલો જે ગરીબ માણસોને અહીંયા એડમિટ કર્યા હોય એના સ્વજનો કે મીડિયાનો કોઈ માણસ બાઇટ ના લઈ જાય પીડિતની, કોઈ વિડીયો બનાવીને લે, એની તકેદારીનું ધ્યાન રાખે છે. તો એ ધ્યાન રાખો, તમારા હોસ્પિટલના પેશન્ટને બોટાદ પોલીસ તો માણસ રાત્રે 2 વાગે આવીને 2:30 વાગે આવીને તારું મર્ડર કરી નાખીશ આવી ધમકી કેમ આપી જાય છે? ત્યારે તમારી સુરક્ષા ક્યાં હોય છે? એટલે ઝાયડસના પંકજ પટેલને પણ હું મીડિયાના માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું તો અહીંયા તમે કડક સૂચના આપો અને આની પર એક ઇન્વેસ્ટિગેશન કરાવો. આટલો બધો છોકરાને માર્યો છે, કસ્ટોડિયલ ટોર્ચરનો ભોગ બન્યો છે, તો ઝાયડસના એમએલસી રિપોર્ટમાં જંતુ કરડ્યું આવો બનાવટી દસ્તાવેજ કેમ ક્રિએટ કરવામાં આવ્યો? જિગ્નેશભાઈ, આમ સગીર બાળક છે તો જુવેનાઇલ બાબતે એના ઉપર કાર્યવાહી થાય. બિલકુલ. પહેલા તો જ્યુવેનાઇલ એક્ટ થી લઈને લાગુ પડતી તમામ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ થવો જોઈએ. આજે ઘટના આટલા બધા દિવસ થયા, સતત મીડિયા આ મુદ્દે ઉપાડી રહ્યું છે, હું બોલી રહ્યો છું, સીએમ ને મળીને આવ્યો, રાજ્યના એડિશનલ ચીફ સેક્રેટરી હોમ સાથે વાત કરી, એના પછી બોટાદ પોલીસ એની રાહ જોવે છે, કોલોડીમાં ગોળ ભાગવો છે, પોલીસ વાળાઓને બચાવવા છે, એ નહીં થવા દઈએ. હજી સુધી ગુનો નોંધાયો નથી ને ધરપકડ પણ કરી નથી. એસપી કે તપાસ સોંપી દીધી તો તપાસ તો સોંપવી જ પડે ને. તપાસ સોંપવાની વાત નથી, એફઆઈઆર કરો ને. કોગ્નિઝેબલ ઓફેન્સ ડિસ્ક્લોઝ થતો હોય એટલે સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે એફઆઈઆર ઇઝ અ મસ્ટ. ગુનો દાખલ કરવો જ પડે, ફરજિયાત છે. બોટાદ પોલીસ ગુનો દાખલ કરીને ઉપકાર નહીં કરે, એમની બંધારણની ફરજ છે, એમની જવાબદારી છે. ગુનો દાખલ કરીને તાબડતોબ ધરપકડ કરે અને દાખલો બેસાડે કે ફરી આપણા ગુજરાતમાં કોઈ આર્યન સાથે આવી ઘટના ન બને. આ કિસ્સામાં એવું પણ જોવા મળ્યું છે કે આ હોસ્પિટલનું બિલ પણ જે મોડાસા પોલીસ ભરી રહી છે તો તેના બોટાદ પોલીસ કેમ એનું બિલ ભરી રહી છે? ચોર કી દાઢી में तिनका, એમણે ખોટું કર્યું છે એટલે પાપ છુપાવવા માટે ધંધા કરી રહ્યા છે. કદાચ આવું કરીને પીડિત પરિવારની સહાનુભૂતિ જીતવા માંગતા હોય. અને એ 2 પોલીસ કર્મીઓને ચોકીદારીમાં રાખ્યા હતા જે માર માર્યો છે, જે મારનારા પોલીસ કર્મીઓ છે એમને અહીંયા ચોકીદારીમાં મૂક્યા છે. કદાચ એ ધમકી આપવાની વાત આર્યને કરી કે રાત્રે 2:30 વાગે આવીને પોલીસ તો કોન્સ્ટેબલ ધમકી આપી ગયો કે પોલીસ ફરિયાદ કરીશું, તારું મર્ડર કરી નાખીશું, તારે છોડીશું નહીં. આ ફરિયાદ આપનારો માણસ, આ ફરિયાદ જે આર્યને કરી જે પોલીસ કર્મીની વિરુદ્ધમાં, એ કદાચ આ લોકો જ હશે.
આવે છે બોટાદનો કિસ્સો છે એ તે જુઓ છો ને શું મુખ્ય માંગણીઓ છે આજે આ હોસ્પિટલની મુલાકાતે આવ્યા? બોટાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનની અંદર વારંવાર આવી ઘટનાઓ બની રહી છે. એક કોળી યુવાનનું પણ પોલીસમાંથી મૃત્યુ થયું છે. એના 2 દિવસ પછી આ 17 વર્ષનો યુવાન કે જેને સત્તાના દાયરાની અંદર પોલીસે લઈ ગઈ અને એટલો ઘોર માર મારવામાં આવ્યો એની કિડની પર અસર થઈ, એના પગે બહુ જાજી અસર થઈ અને ગંભીર સ્થિતિની અંદર એને ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં પોલીસ જાતે દાખલ કરવા માટે લાવી છે. હું માનું છું કે સંસ્કારી ગુજરાતની અંદર વારે ઘડી બળગા ફૂટતા નિષ્ફળ ગૃહમંત્રી હર્ષસંઘવી જે કહે છે કે કાયદામાં રહેશો તો ફાયદામાં રહેશો, પરંતુ આ નિષ્ફળ ગૃહમંત્રીના રાજ્યની અંદર વારંવાર ગરીબ અને પછાતોની ઉપર જે પ્રમાણે અત્યારે જુલમ અને અત્યાચાર કરવામાં આવી રહ્યું છે, રેકડીવાળા હોય ગરીબ હોય એમને કોઈ ન્યાય નથી મળી રહ્યો. એટલે હું માનું છું કે સૌથી પહેલા તો આ નિષ્ફળ ગૃહમંત્રીએ રાજીનામું આપવું જોઈએ. ડાયલોગબાજી અને ફિલ્મી સ્ટાઇલથી જે વાતો કરે છે હું માનું છું એનાથી ગુજરાતની કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કાબૂમાં આવવાની નથી. આ નિર્દોષ યુવાન કે જે અનાથ છે, એના માતા પિતા પણ નથી અને આવી એટલી ગંભીર સ્થિતિ હોય અને અહીંયા એને દાખલ કરવામાં આવે છે, તો હું રાજ્યના ડીજીપી અને મુખ્યમંત્રીને કહેવા માંગુ છું કે સૌથી પહેલા તો આ નિષ્ફળ ગૃહમંત્રીનું રાજીનામું લે અને બીજું કે આ જે વ્યક્તિ છે કે જેની સામે આવી ઘટના બની છે એને ન્યાય મળી રહે, જવાબદાર તમામ પોલીસ અધિકારીઓ સામે કડકમાં કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવે. કરી રહી છે પોલીસ પોતે અત્યારે શકના દાયરામાં છે. જે પ્રમાણે પોલીસને ગુનેગાર હોય એને ચોક્કસ હું સમજુ છું કે કાયદો છે, કોર્ટો છે, કોર્ટના અંદર જાય, એના પાસેથી રિમાન્ડ માંગે અને જે પણ કોર્ટ કે એ પ્રમાણેનું કાર્ય પોલીસે કરવું જોઈએ. પરંતુ એક નિર્દોષ 17 વર્ષનો છોકરો અને સાથે બીજા 2 છોકરા હતા એના પર પણ પોલીસે કેસ કર્યા છે. એકને અત્યારે ડિટેન કરીને રાખેલો છે અને અત્યારે એક હોસ્પિટલમાં છે. જે પ્રમાણે ગુજરાતની પોલીસ ના અંદર જે અત્યારે થઈ રહ્યું છે, લોકોને એક વિશ્વાસ ઉઠી જાય જે પ્રકારની આવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે. વિધાનસભા ચાલુ હતી તે દરમિયાન અમે બધા ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને મળ્યા હતા. પોલીસ દ્વારા જે આજથી તે 10-15 દિવસ પહેલા ખોટી રીતના ચોરીના આરોપસર એને ઘેરેથી અપહરણ કરી અને સતત 9 દિવસ સુધી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર માર મારવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાર પછી એની અચાનક તબિયત બગડતા આજે અમદાવાદ ઝાયડસ હોસ્પિટલ છે, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ ખાતે પોલીસ દ્વારા એને ભરતી કરવામાં આવ્યો છે. એના પણ આજે 12 દિવસ થઈ ગયા અને આજે આર્યની પરિસ્થિતિ છે આઈસીયુમાં એ અત્યારે ખૂબ જ ગંભીર છે. એટલે આજે ફરિયાદ છે તેની વિગત મુજબ ગત તારીખ 19/8ના રોજ રાત્રે 2 ઈસમો દ્વારા આજે સગીર છે તેને બોટાદ આરટીઓ પાસે મિલિટરી રોડ ખાતે લઈ જવામાં આવેલો હતો અને ત્યાં તેણે ચોરી કરી છે તેમ કહી અને પોલીસને બોલાવવામાં આવેલી હતી, જેમાં પોલીસ કર્મચારીએ જગ્યા ઉપર જઈ અને ત્યારબાદ આ સગીરને પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઈ આવેલા હતા અને ફરિયાદની હકીકત મુજબ ત્યારબાદ તેને ડી સ્ટાફની ઓફિસમાં લઈ જઈ અને માર મારવામાં આવ્યો હોય તેવી હકીકત ફરિયાદમાં જણાવવામાં આવેલ છે. આ બનાવની ગંભીરતા ધ્યાને આવતા તરત જ બોટાદ પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા આ સગીરને કયા કારણોસર પોલીસ સ્ટેશન લવાયેલ છે તે અંગે ઇન્કવાયરી આપવામાં આવી હતી અને ખૂબ ગંભીરતાથી તપાસ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ભોગ બનનાર પોતે સગીર વયનો હોવાથી તાત્કાલિક તેનું પોતે આપેલી મેડિકલ હિસ્ટ્રી મુજબ નિવેદન પણ નોંધવામાં આવ્યું હતું અને આ નિવેદનમાં પ્રથમ જે સ્ટેટમેન્ટ છે તેમાં પોલીસની સારવાર વિશે કે અન્ય કોઈ બાબતે આ સગીર દ્વારા કોઈ આક્ષેપો કરવામાં આવેલ ન હતા. ત્યારબાદ આ સગીર દ્વારા પોલીસ વિરુદ્ધ આક્ષેપો કરવામાં આવતા હોય આ બનાવમાં સંપૂર્ણપણે સત્યતાથી તપાસ થાય તે હેતુસર બોટાદ પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે, જે તેની વાલીની હાજરીમાં દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં બીએનએસની વિવિધ કલમો જેમ કે બીએનએસની કલમ 120(1), 127(8) તથા જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટની કલમ 75 જેમાં જુવેનાઇલ હોવાથી તથા ગેરકાયદેસર રીતે કસ્ટડીમાં રાખવા બાબતે અને માર મારવા બાબતેની તમામ કલમો હેઠળ ગંભીર ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને તેમાં હાલમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી છે તે બોટાદ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં બોટાદ પોલીસ દ્વારા હોસ્પિટલ ખાતેથી મેડિકલ સર્ટિફિકેટ અને અન્ય જે સારવારની હિસ્ટ્રી છે તે મેળવવામાં આવી છે. આ જે ફરિયાદ છે તે બોટાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનના જે કર્મચારીઓ છે તેમના વિરુદ્ધ દાખલ થઈ છે, જેમાં કૌશિકભાઈ જાની, અજયભાઈ રોગેશ, કુલદીપસિંહ અને અન્ય એક ઈસમ છે તેમના વિરુદ્ધમાં આ ફરિયાદ છે તે આપવામાં આવી છે, જેની તપાસ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી કક્ષાના વ્યક્તિના સુપરવિઝન હેઠળ ચાલી રહી છે.
આમાં હાલમાં કાયદાની વિવિધ કલમો હેઠળની જોગવાઈઓ મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી છે તેની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. आदाब, आप सभी को ये सूचना देनी है कि बोटाद शहर में जो बोटाद टाउन पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने आर्यन नाम के एक नाबालिग बच्चे को चोरी के आरोप में पकड़ा और उसको बुरी तरह से मारा, और इतना मारा कि उसके किडनी पे भी असर हुआ और अभी वो जायडस हॉस्पिटल में भर्ती है. इस पर माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 5 तारीख को गुजरात राज्य के डीजीपी महोदय को चिट्ठी लिखकर पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने, सीसीटीवी को प्रिजर्व करने और पीड़ितों को उचित कंपनसेशन दिलाने की बात को लेकर चिट्ठी लिखी थी. आज डीवाईएसपी महोदय बोटाद पुलिस ने प्रेस को बताया कि उन्होंने 4 पुलिसकर्मी और एक अन्य के खिलाफ विविध धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. अभी एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है. एफआईआर की कॉपी मिलेगी तो उसके बाद वकीलों से के साथ सलाह मशवरा करके इस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में एमसीसी ने जो इस प्रोसेस को शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया. आप सभी का, जागरूक जनता का और प्रेस मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया. न्याय के लिए माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी हमेशा आपके साथ थी, है और इंशाअल्लाह आगे भी न्याय के लिए आपके कदम से कदम मिलाकर आपके साथ खड़ी रहेगी. अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें. वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे. आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है. शुक्रिया.